بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ عید قرباں آ رہی ہے، بڑی عید، قربانی کی عید، عید الاضحیٰ اور بقرہ عید۔ بنیاد ہے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی قیمتی اور عزیز چیز کی قربانی دینا۔ اسی مقصد کے لیے قربانی دی جاتی ہے، بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اور اللہ کے نبی کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے۔ آج کے اس مادی دور میں ہمارا لائف سٹائل اب وہ مذہبی، روایتی، شاندار قربانی سے یکسر دور ہو گیا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں ہم نے دیکھا کہ قربانی کی نیت سے جانور کو 1 یا 2 سال پہلے خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال محبت سے، عقیدت سے اس کی پرورش کی جاتی تھی اور اس سے ایک جذباتی لگاؤ ہو جاتا تھا گھر کے ایک فرد کی طرح، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے نبی کی سنت کی ادائیگی کے لیے وہ جذبہ غالب آتا اور اپنے ہاتھوں میں پلے ہوئے جانور، وہ جس کا نام کبھی شیرو ہوتا اور کبھی بہادر، کبھی سوہنا ہوتا اور کبھی شہنشاہ، تو اس عزیز ترین جانور کو، جس کو بچوں کی طرح گھر میں پالا پوسا، کھلایا پلایا، اپنے ہی ہاتھوں سے قربان کر کے اللہ کی بندگی کا ثبوت دیا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قربانی کے طور طریقے بھی بدل گئے۔ آج کے انسان کے لیے اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہے، تو وہ قربانی کے جانور کی دیکھ بھال کے لیے کیوں کر وقت نکال سکتا ہے؟ بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا، بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور پھر قربانی کے عمل میں بناوٹ، تصنع، دکھاوا اور دولت کی نمائش، قربانی کی آڑ میں اپنی شہرت کا ڈھنڈورا پیٹنا اور چدراہٹ کا قائم رکھنا، روب و دبدبا، یہ سب کچھ، امارت کا اظہار، یہ سب کچھ قربانی میں شامل ہو چکا ہے، اور وہ خلوص اور محبت اور بندگی کا تاثر کم کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ پھر بھی آج بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی بندگی اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اس سنت کی پیروی کو جاری رکھتے ہیں۔ ناظرین، ایک نکتہ ہے، بہت یہاں پہ سوال اٹھتا ہے کہ 1,00,000 روپے کا جانور میں نے خریدا اور قربانی کے لیے اسے وقف کیا، تو میں نے اس کی قربانی دی بڑے خلوص نیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور میرے ہی بہن بھائیوں میں ایسے لوگ موجود تھے جن کے بچوں کو عید والے دن نئے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوئے۔ وہ عید کے دن بھی وہ چھپتے رہے اور پریشانی میں رہے اور روتے رہے۔ تو کیا وہ 1,00,000 روپے کی قربانی، 1,00,000 کا خوبصورت جانور، جس کی قربانی سے محلے میں میرا نام بہت اونچا ہو گیا، قبول ہو گئی قربانی؟ بہت آسان سا سوال ہے، جواب اس کا دینا بہت مشکل ہے۔ چیریٹی بگنز فرام ہوم، خیرات تو گھر سے شروع ہوتی ہے، اور حقوق العباد کی اہمیت سے ہم سب واقف ہیں۔ تو جو خیرات دینی ہے، ایون چیریٹی کرنی ہے، مدد کرنی ہے، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب چیزیں جو ہمیں سکھائی گئیں کہ جب اللہ تمہیں دے تو اس میں سے دینا ہے، تو اس میں سب سے پہلا حق تو گھر والوں کا ہے، اپنے خون کے رشتہ داروں کا، اپنے بہن بھائیوں کا، عزیز و اقارب کا، دور کے رشتہ داروں کا، محلے داروں کا۔ تو پھر ہم کس سمت میں جا رہے ہیں کہ ان سب کا کسی کا بھی کچھ خیال نہیں کیا اور جانور لیا
5 लाख रुपए का, और पूरे गांव में, पूरे इलाके में जो है वो अपना रोब, दबदबा, चुदराहट कायम हो गई कि मलक साहब ने तो वेड़ी की है, गाय की कुर्बानी दी, ऊँट की कुर्बानी दी, और इतने लाख का जो है वो जानवर आया, और बड़ा खूबसूरत जानवर, और लोग दूर दूर से देखने के लिए आ रहे हैं, और आप भी बहुत खुश हैं, लोग भी मुबारकबादें दे रहे हैं, मुबारक हो चौधरी साहब, मुबारक हो मलक साहब। और मलक साहब के अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे रिश्तेदारों में या दूर के रिश्तेदारों में, अजीज़ों अकारब में ऐसे लोग मौजूद हों जिनको ईद वाले दिन उनकी ज़रूरियात भी पूरी ना हों, और उनके बच्चों को मामूली लेकिन नए कपड़े भी नसीब ना हों, तो वो खूबसूरत कुर्बानी कहाँ गई? क्या वो कबूल हो गई? और क्या हमें ये नहीं चाहिए था कि वो 1 लाख की जगह हम 50,000 का जानवर ले लेते, और 50,000 के लिए अपने पहले ख़ानदान में नज़र दौड़ाते, अपने इर्द गिर्द, कि कोई ज़रूरतमंद, कोई बेरोज़गार, कोई कैदी, कोई ऐसा शख्स जिसके घर में ईद की खुशियाँ नहीं होंगी, और वो सिर्फ रुपए पैसे की वजह से उसके घर में खुशियाँ नहीं हैं, तो क्या उसे देकर, उनकी ज़रूरत पूरी करके, उनकी हाजत रवाई करके वो 50,000 का जानवर देना अफजल हुआ अल्लाह की राह में, या फिर 1 लाख रुपए का जानवर देना अफजल हुआ? हम सब लोग जानते हैं अल्लाह के यहाँ क्वांटिटी नहीं काउंट होती, क्वालिटी काउंट होती है, और ये बहुत बड़ी बात है। औलिया हमें ये बताते रहे, और अल्लाह के नेक बंदे अब भी बताते हैं कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, मिकदार नहीं, लेकिन उसका मयार जो है वो अल्लाह के यहाँ कबूल होता है। दिन रात की इबादत का कोई फ़ायदा नहीं अगर वो उस क्वालिटी पे नहीं है, उस दर्जे पे नहीं है। तो एक शख्स की 10 मिनट की नमाज या 10 मिनट का सजदा ही उससे अफजल हो जाता है जो शख्स दिन रात सजदों में पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें वो चीज़ नहीं, वो कबूलियत नहीं, उसमें वो खुलूस नहीं, उसका मकसद कुछ और है, या फिर उसने हकूकुल इबाद पूरे नहीं किए और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी रहा दिन रात, और उसकी जो लाजिम, उसकी जो लाइबिलिटीज़ थी वो तो उसने इग्नोर कर दी कि अल्लाह मालिक है जी बाल बच्चों का। तो ये तो कोई दीन नहीं है, हमारा दीन तो ऐसा नहीं है। और यकीनन हमें ये सोचना चाहिए, कुर्बानी की ईद की खुशियों में हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल कर लें वही बेहतर है। अल्लाह के यहाँ तो क्वालिटी होती है, क्वांटिटी नहीं होती। 1 लाख की जगह 50,000 का जानवर दे देते हैं, और 50,000 अपने ख़ानदान में, घर बार में, इधर बहन भाइयों में और मोहल्लेदारों में, अजीज़ों वकारा में ढूंढते हैं कि किसी को नौकरी नहीं है, कोई बेरोज़गार है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, किसी के हालात सही नहीं है, किसी के घर हादसा हो गया, तो क्यों ना उसे दे दिया जाए। कुर्बानी का मज़ा तो डबल हो गया ना, सुकून कल्ब भी, और अल्लाह के यहाँ भी इंशाअल्लाह ऐसी कुर्बानी की कबूलियत बहुत ज़्यादा है, ख्वाह उसकी कीमत कुछ कम हो जाए। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमें ईद कुर्बान पे इस मामले को ज़रूर ज़हन में रखना। और अगर अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया हुआ है कि हम सारे रिश्तेदारों अजीज़ों को दे के भी, तो फिर जितनी मर्ज़ी कुर्बानी करें, फिर एक की जगह 5 ऊँट करें, एक की जगह 10 गाय करें, 50 बकरे करें। क्यों? आपने वो लाइबिलिटीज़ पूरी कर ली, और हमारे हल्का अहबाब में, ख़ानदान में, अजीज़ों कारब में किसी को भी कोई ऐसी साइल नहीं रहा, हाजत रवा नहीं है, तो फिर अल्लाह की राह में लुटाएँ जितना भी लुटाना है, और उसका अजर भी पाएँ। बहुत मामूली सी बात है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे बहुत बड़ी हकीकत है। और इसलिए जो चीज़ हम सिर्फ़ अपनी शोहरत के लिए, अपनी इमारत के इजहार के लिए कि हमने बड़ी ज़बरदस्त कुर्बानी की, या हमने तीनों दिन ईद के कुर्बानियाँ की, तो उसमें हमें ख़्याल रखना है कि वो जो लाजिम था, जो हकूक़ुल इबाद की अदायगी थी, और जो अल्लाह ताला ने अपने घर से, चैरिटी घर से शुरू होती है, और अपने बहन भाई, रिश्तेदार, अजीज़ों कारब, दोस्त अहबाब, मोहल्लेदार, इन सब से फ़ारिग हो चुके हैं। वहाँ कोई ऐसा हमारा रोल तो नहीं कि जो हमने अदा करना है, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाले हैं। हम अच्छे से अच्छा, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर भी अल्लाह की राह में हमें देना चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन।
اللہ حافظ.